वाहिगुरु। जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर धरीजै, सिर दीजै, कान ना कीजै। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु सवारे सत्कार जो खालसा जी, मन निहायत प्रसन्न है आप जी दे दर्शन दिदारे करके। वड्डे भागां वाले हैं, सतगुरु ने कृपा कीती है, अपनी गोद विच बैठन दा सानू सुभाग भरिया मौका बख्शिश कीता। कदे तुसीं विचार करके वेखने भी असी भागां वाले क्यों हाँ। हर प्रचारक स्टेज दे उत्तों कहंदा कि असी भागां वाले, कुछ कारण तो होवेगा ना भी असी भागां वाले क्यों हाँ। मैं अक्सर ही स्टेजां उत्ते अपने निजी सुभाव कारण बेनती करा करदा, गुरमुख सवारिओ झाती मार के वेखनी, पता नहीं किन्ने शरीर सी जेड़े पिछले साल साडे नाल इस दीवान विच बैठे सी ते जेड़े इस वार शरीर करके चले गए। ना जाना आने वाले समय विच मैं भी शरीर करके तुहाडे विच होना कि नहीं होना। मरन लिखाए मंडल में आए, बंदा मरना पहला लिखा के आउंदा है। असी भागां वाले तां कि सतगुरु ने कृपा कीती है। 84 लाख दे विचों सर्वोत्तम जून मनुख दी सानू बख्शिश करके अपनी गोद विच बैठ के जेड़े परमात्मा ने सुआसे दिते ने, उन्हां नूं सफलियां करन वास्ते असीं सतगुरु दा धन्नवाद करन वास्ते पातशाह दी गोद विच बैठे हां। साहिबा दी गुरबाणी दा फरमान है, भई प्रापत मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरे किते ना काम, जिन्ने मर्जी करी जा, किसे ना ठगी मारी जा, छल फरेब करी जा, धोखे धड़ियां करी जा, कुछ भी करी जा, तेरे किसे काम नहीं आने। ते फिर सतगुरु नूं सवाल करिए, महाराज कृपा करो साडी ते सोझी ओडी नहीं, साडे ते एह बख्शिश करो भी साडा काम की है। ते सतगुरु कहंदे, मिल साध संगत भज केवल नाम। आओ गुरु की संगत है, जिथे तू नाम जपना ते तेरा लोक सुखीए परलोक सुहेले। नानक हर प्रभ आपे मेले वाली तेरी अवस्था बन जाएगी। मेरे तो पहला सवेर तो स्टेज की आरंभता हुई है। पावन अखंड पाठ साहब जी के भोग पाए उपरंत दीवान हाल दे विच गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश किया गया। कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिया लाए ध्याना। कीर्तन दियां झड़ियां लगियां उपरंत कविश्री जत्था ने आप जी दे नाल हाजरी भरी है। कुछ समा महापुरुषों के वलों दास नूं भी नसीब होया कि ढाडी जत्थे दे नाल ढाडी कला दियां निरोल वणगियां आप जी दे नाल रहिंदे समय विच सांझ पा सकां। आप जी दी सीस दा पात्र बनना चाहुंदा हां। विच संगत हर प्रभ वसै जियो। तुहाडे विच रब बैठा ते रब साडे ते कृपा करे, सानू आग्या बख्शे कुछ कहण दी। आओ सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं बड़े अदब सत्कार सह सी चुकाओ। प्यार सत्कार नाल दोनों हाथ जोड़ के एक आवाज विच आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जिस दिन महापुरुषों ने उचेचा हुक्म लाया कि इस नगर कलेर की धरती उत्ते तुसी ढाडी जत्थे दे नाल हाजरी भरनी, संगतां दे जोड़े झाड़ने ने, और अज दे दिन का जिहड़ा संबंध है वो सिखां दा बहुत ही एक वड्डा दिन गिणिया जांदा है। महान शहादतां दा दिन है। मैं एक बेनती करा, वैसे तो कोई दिन भी नहीं जिस दिन सिख की किते ना किते शहादत नहीं हुई। कोई ऐसा दिन नहीं पूरे 365 दिनों के विच, लीप दे 366 दिनों के विच, जेड़ा दिन गुरु दे अते गुरु दे सिखां नाल संबंध नहीं रखता। एक कौम घल्लूकारियां विचों पैदा हुई। घल्लूकारे इसने अपने शरीर उत्ते हंडाए, पर घल्लूकारियां दा प्रतिकर्म की निकला, मैं चंद शब्दों में आप जी नाल सांझ पाउणी है। अब फरवरी का महीना बहुत अहम है। हुण मन में सवाल आवेगा भी फरवरी का महीना क्यों अहम है। इस विच 3 डेटां ने, 3 तरीकां ने, जिहड़ियां खालसे पंथ दे नाल बहुत वड्डियां जुड़दियां ने। बहुत वड्डियां घटनावां इन्हां 3 तरीकां विच फरवरी के महीने विच वापरियां। पहली है 5 फरवरी सन 1762, जिस घल्लूकारे नूं तुसीं सत्कारयोग भाई मस्सा सिंह जी पासों सरवण कीता। इस तो अगे आउंदा 10 फरवरी सन 1746 का दिन, जिस दिन सिख राज का चौथा थंम सरदार शाम सिंह अटारी के रूप में डिग्गा। ते तीसरा
21 ਫਰਵਰੀ ਜਾਂ 10 ਫੱਗਣ ਸਨ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਚਾ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੋ ਭਾਈ ਮੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੱਡੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਬਦਾਲੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਨ? ਔਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? ਕੀਸ ਇੱਕ ਜਨਮ ਲਿਆ ਕੀਸ ਨਾਮ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਔਰ ਕੀਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਦੀ 5ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਬੂ ਅਹਿਮਦ ਬਲਾਲ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਅਬੂ ਬਲਾਲ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਜਾਂ ਕੀਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 5ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਬਦਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੀਸ ਦੀ 16ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸਦੁੱਲਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਸੱਦੋ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੋਂ ਸੱਦੋ ਜ਼ਈ ਖਾਨਦਾਨ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀਸ ਦੀ 21ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਕੀਸ ਦੀ 22ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ 2 ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਖਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ। ਇਹ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ ਜਾਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਨ 1737 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੜਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕਾਫਲੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਛਡਿਆ ਲਿਆ। ਬੈਠਾ ਸੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ? ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜਪੂਤ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ, ਮਰਹੱਟੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ, ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਲੁੱਟ ਲਿਆ? ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ? ਲਿਬਾਸ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰਾਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਰਮਤਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਈ ਤੇ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਹੋ, ਅਤੇ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਸਨ 1737 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਤੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, शाह जी, वली इनका नबी इनका वली प्याओ है, इनको आबे हयात दियो है। उन्हें आख्या इन्हां दा इक जिहड़ा मुर्शिद होया ना, वो गुरु गोबिंद सिंह होया, उसने इन्हां नूं आबे हयात अमर दिता है। ये कौम सिरलत है, ये मौत कोलों डरदी नहीं, ये मौत नूं मुखौला करदी है। शाह जी ये जंगलां विच रहिंदे ने ते खांदे पता की ने, उथों दे सुक्के पत्तर ला के, दरख्तां दे फल ला के, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੱਕ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਝੋਰਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਭੁੱਖੇ ਦੇਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੋਈ, ਆਓ ਤਿਆਰ ਦੇਗ ਗੁਰ ਹੋਈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਵੇ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਕਤ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਛਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫੇਰ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਛਕ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਆਪ ਖਲੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਮਸਤ ਬਤੈ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਵਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਲੰਗਰ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਨ 1747 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਹੱਥੋਂ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ। ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਸਨੇ 11 ਹਮਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਤੇ। ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਲਾਹੇ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਖਾ ਖੱਟ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਆਵੇਗਾ ਸਾਰਾ ਹੁੰਜਾ ਫੇਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪੱਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ।
ਭਾਈ ਮੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੰਘ ਘਰ ਕਾੜ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਈ? ਉਹ ਆਈ ਮਹੰਤ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨਿਰਮਲੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦਾਗਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਸਨ, ਐਸੇ ਮਹੰਤ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹੰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨਾਕਰ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਵੱਡਾ, ਦਾਨਾ, ਸਿਆਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਹੰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮਸੰਦ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਸੰਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੜੀ ਘਿਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮਸੰਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਮਸੰਦ ਮਸਨਦ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸੰਦ ਹੈ। ਮਸਨਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਛੋਟੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਔਰੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਖਤ, ਉਹ ਤਖਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮਸਨਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ। ਮੰਜੀ ਹੈ ਮਸਨਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਔਰੰਗ ਤਖਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਈਓ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਬ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਫੱਬਦਾ। ਔਰੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਖਤ ਤੇ ਜ਼ੇਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੈਨੂੰ ਤਖਤ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਲ ਕਪਟ ਹੈ, ਦੂਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਮਹੰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਸੰਦ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਮਸੰਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਰੀਝੇ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਮਹੰਤ ਸਨ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਕਰ ਗਏ ਵੀ ਮਹੰਤ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨੇ ਤੇ ਮਸੰਦ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਸੰਦਾਂ ਔਰ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60-70 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਆਪ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਝ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਣ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਗੀਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਨ ਆ ਗਿਆ 1849 ਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬੇਤਬਾਕੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖੇਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਤੱਕਿਆ। 1849 ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੇ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਕ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਲ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰੀਏ। ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭੈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭੈ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮਿਸਟਰ ਕਨਿੰਗਮ ਵਰਗੇ, ਮਿਸਟਰ ਮੈਕਾਲਫੋ ਵਰਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਾਰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਫੇਰੂ ਦੀ, ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਜੰਗ ਕਦੇ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਗੂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਰਾਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਥੋਂ ਕੇਸਾਂ ਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਸਤਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ 1919 ਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਥੋੜੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵਾਚਣਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਪਾਇਆ। ਜਰਨਲ ਡਾਇਰ ਨੇ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਲੂੰਦਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਹਤਿਆਰਾ, ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਕਾਂਡ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਜਰਨਲ ਡਾਇਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਿੰਘ ਭੜਕ ਉੱਠੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਰਕਾਬਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੰਧ ਢਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੰਧ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦੀ ਕੰਧ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਮਹੰਤਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਈ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਈ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਖਬਰ ਆਈ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸੂਰਮੇ ਗਏ, ਮਹੰਤ ਅਗਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ। ਮਹੰਤ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ 15 ਨਵੰਬਰ 1920 ਦਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। 176 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਸੌਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਗੁਰਧਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤਗੁਰ ਬਾਬਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਥੇ ਮੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਆਪਣੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਬੜੀਆਂ ਘਰਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਖਲੋ ਕੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪਿਰਟ ਭਰੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੀਨ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਕਲਵੰਤ ਸਿੰਘ BA ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ BA ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਿਤ ਸਿੰਘਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ BA ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਪਿਆਰ ਭੇਜ ਕੇ ਗਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ BA ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਵੰਨਗੀ ਹੈ ਬੈਂਤ, ਬੈਂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਖਲੋ ਕੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੀਨ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ BA ਬਹੁ ਵਿੜਦਾ ਢਾਡੀ ਥਾਣਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ, ਝੱਬਰ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ, ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਏ।
ਫੁੱਟਦੇ ਸੀ ਸੋਮੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦੇਸਤਾ ਫੁੱਟਦੇ ਸੀ ਸੋਮੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦੇਸਤਾ ਫੁੱਟਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਤਾਰਿਆ ਏ ਉੱਥੇ ਆਪ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਤਾਰਿਆ ਏ ਤੋੜੇ ਸੱਤ ਉਸ ਕਈ ਸਤਵੰਤੀਆਂ ਦੇ ਤੋੜੇ ਸੱਤ ਉਸ ਕਈ ਸਤਵੰਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਰਿਆ ਏ ਇੱਜ਼ਤ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਰਿਆ ਏ ਰੱਖੇ ਤਾੜਵੀ ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਉਸਨੇ ਰੱਖੇ ਤਾੜਵੀ ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਉਸਨੇ ਰਤਾ ਖੌਫ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਰਿਆ ਏ ਰਤਾ ਖੌਫ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਰਿਆ ਏ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਘਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਘਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਅਪਣਾ ਰਿਆ ਏ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਵਾ ਰਿਆ ਏ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਏ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਏ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘਾ ਵਕਤ ਸਾਂਭ ਲਓ ਅੱਜ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘਾ ਸਮਾਂ ਹੱਥ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ ਸਮਾਂ ਹੱਥ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ ਸਮਾਂ ਹੱਥ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ ਹੋ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਭੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਭੱਟੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ, ਕੁਝ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਜੂਝੇ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਭੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਭੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਰ ਕੱਢ ਨਾਂ ਲੜਕਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰਾਣਾ ਰਾਏ। ਉਸ ਰਾਣਾ ਰਾਏ ਨੇ ਬੜਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦਾ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਰਾਣਾ ਰਾਏ ਤੋਂ, ਉਸਨੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਰੀਝਾਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਾ ਦੇਵਾਂ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਨਾ, ਕੁਝ ਮਿਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਦਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਭੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪੱਟੀ ਵੰਡ। ਜਿਹੜੀ ਭੱਟੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਆਈ ਉਹ ਪੱਟੀ ਵੰਡ ਬਲਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਉੱਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਫੇਰ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਟੀ ਵੰਡ ਜਾਂ ਪਿੱਟੇ ਵੰਡ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਮਾ ਰਾਏ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਪੱਟੇ ਵੰਡ ਜਾਂ ਪੱਟੀ ਵਿੰਡ ਉਹ ਨਗਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੱਠੇ ਵਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮਾ ਰਾਏ ਹੈ, ਜਾਮਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਠ, ਤੇ ਰਾਏ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਰਾਣਾ ਰਾਏ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵੱਲੋਂ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਨਗਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਨਗਰ। ਇਸ ਰਾਣਾ ਰਾਏ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਰਾਏ ਭੋਏ। ਇਹ ਰਾਏ ਭੋਏ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੋਗੋ ਸਨ, ਪਟਵਾਰੀ ਸਨ, ਉਹ ਸਨ ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ। ਇਹ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਭੋਏ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਲਵੰਡੀ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਤਲਵੰਡੀ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ, ਤਲਵੰਡੀ ਚੌਧਰੀਆਂ, ਤਲਵੰਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ। ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਲਵੰਡੀ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮਗਰ। ਤਲ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੰਡੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੇ ਵੰਡੇ ਆਈ, ਤਲਵੰਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਵੰਡੇ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਗਿਆ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ। ਫਿਰ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ। ਇਧਰੋਂ ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ। ਉਸ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸੀ ਉਹ ਨਾਨਕ ਆਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਨਿਬੜੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਸ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ, ਇੱਥੇ ਮਹੰਤ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਕਰਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਆਉਣਾ, ਮਹੰਤ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਟਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਲੱਡੂ ਕੱਸ ਕੇ ਮਾਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਖੋਹਣੇ, ਬੇਪਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸੱਚ ਦੇ ਝੂਠ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਤੇ ਮਰਨਾ ਸੱਚ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਬੜੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਬੜੇ ਗੁਰਧਾਮ ਸਨ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਤੋਂ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨੁਰੰਗਾਬਾਦ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਬਰਾਜੇ। ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਉੱਥੇ ਰਾਂਝੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਰਗੇ, ਵਿਸਾਖੇ ਵਰਗੇ ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਵਸਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੰਦਰੇ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਘੱਟ ਲਿਆ ਕੇ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਭੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੋੜ ਕਾੜ ਕੇ ਵੱਧ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਨਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਰਾਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤਾਂ, ਇਹਨੇ ਦੋ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਸਾਈਆਂ। ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਵੇਸਵਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਹੋਰ ਆ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਝੰਗ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਅਫਸਰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਨ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ।
ਅਫਸਰ ਨੇ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਵੀ ਹੈ, ਬੱਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਤੇਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਹੰਤ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘੱਲ ਦਿਓ। ਦਿਲ ਪਾੜਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਸੁਣਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਜੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇਲ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਹੰਤ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਲੈ ਗਏ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਅਫਸਰ ਬੜਾ ਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਅਫਸਰ ਮਹੰਤ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧਾ, ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਸ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਉਸ ਧੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੋੜਿਆ। ਜਦ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਧੀ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹਣਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਕੱਲ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਧੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੇਪਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁਟਵਾ ਕੇ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਧੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜੀ ਗਈ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, 6 ਬੀਬੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ 6 ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ ਇਹਨਾਂ ਮਹੰਤ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਸਾਡਾ ਜੂਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਵਰਗੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਕਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਆਪ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਾਰਸ, ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਗਿਆ। 5 ਅਤੇ 6 ਮਾਰਚ 1921 ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰੇਗਾ। ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੋ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਜਾਣਾ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਵੈਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 5 ਅਤੇ 6 ਮਾਰਚ ਸੰਨ 1921 ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਨਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੰਤ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੜਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਉਸ ਮਹੰਤ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ 5 ਅਤੇ 6 ਮਾਰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਰ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਲਏ ਗਏ, ਛਵੀਆਂ ਗੰਡਾਸੇ ਟਕੂਏ ਮੰਗਾ ਲਏ ਗਏ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਮੰਗਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ 10 ਨੰਬਰੀ ਬਦਮਾਸ਼। ਇਹ ਕੀਤਾ ਕੀ ਗਿਆ, ਮਹੰਤ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਕਿੰਗ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਸਟਰ ਕਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਕਿੰਗ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜਾਂ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁੰਡਾ ਜਾਂ ਬਦਮਾਸ਼, ਮਿਸਟਰ ਕਿੰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਕਿੰਗ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਗਈ ਕਿ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜਾਂ ਮਹੰਤ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਲਾ ਲੈਣ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਬਸ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਚਾਂਬਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਕਾਰਖਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ। ਉਸ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ,
ਤੇ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੋਲਚਾਲ ਸੀ। ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਪਤਾ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਅਤੇ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਮਹੰਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ 10 ਨੰਬਰੀਏ ਬਦਮਾਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼, ਮੈਂ ਵਿਦਆਊਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹ 10 ਨੰਬਰੀਏ ਬਦਮਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਸੱਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾएं ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਾਰੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸਨ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਤੇ ਮਹੰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਪਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਦਿਮਾਗ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ, ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ, ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਇਤ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹਨ, ਮੇਨ ਜਰਨੈਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਆਉਣ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਫੜ ਲਓ, ਇਹ ਬਚ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। 10 ਨੰਬਰੀਏ ਬਦਮਾਸ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਧਰੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 5-6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਕੀਤੀ, ਦੋਵਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ 6 ਤੇ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਹੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ। ਮਿਤੀ ਪਕਾਲੇ ਗਈ, 21 ਫਰਵਰੀ 10 ਫੱਗਣ ਦਾ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਨ ਸੀ 1921। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਨੇ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਚੰਦਰਕੋਟ ਦੀ ਝਾਲ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 204 ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇਗਾ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਇਹ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਤੁਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਥੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪੱਠਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ 19 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਚਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਪੱਲਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੋਧਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ? ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਨਿੱਜ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਮੰਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਵਿਰਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਮੰਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ, ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ। ਅਰਦਾਸ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ। ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ BA ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਕਲਮ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸਾਕਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਵੰਨਗੀ ਹੈ ਖੜਾ ਸਾਕਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਜਾਣਾ।
ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਤ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਖੜੇ ਸਾਕੇ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਹਿੱਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਗੱਜ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੜਾ ਸਾਕਾ ਇੱਕ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਸਾਕਾ ਹੈ, ਮਰਦ ਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਬਾਈ ਜ਼ਰਾ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਗਲ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਕਰ ਅਰਦਾਸਾ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਥਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ।
ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਵੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਪਰ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਤੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਬਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਦੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਜਨ ਬਾਨਾ ਆਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲਾਮੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਇੰਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲੈ, ਮੇਰੀ ਤਾਮੀ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਤੀ ਹੈ ਦੁਆ ਜਬ ਦਿਲ ਸੇ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਨਾ ਦੁਆ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁੰਦੀ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਬ ਦਿਲ ਸੇ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਤੀ ਹੈ ਦੁਆ ਜਬ ਦਿਲ ਸੇ ਹੋਤੀ ਹੈ, लेकिन मुश्किल तो ये है ये मुश्किल से होती है। मुश्किल इत्थे आके पैदा हुंदी पे हुंदी बड़ी औखी है। अरदास करन च और अरदास कीती है बाबा दीप सिंह मर्द ने कि महाराज उन्ना चिर शहीद नहीं होना जिन्ना चिर दरबार साहब दे विचों बदाली दे झंडे पुट के सुट नहीं देंदा। ये अरदास है मर्द दी। निश्चय है ना, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय दी गल है। सरदार लक्ष्मण सिंह धारोवाली ने अरदास कीती, सतगुरु तेरे उस पावन जन्म स्थान उत्ते अज महंतां दा कब्जा हो गया, अखौती महंतां दा कब्जा हो गया। जिस थां ते कदे तू सच दी आवाज लाई सी, जे थां दे उत्ते तू 9 साल दी उम्र विच पांदे नूं समझाया सी, पंडित जी सानू आ वाला जनेऊ ना पायो, सानू जनेऊ पायो दया कपास संतोख सूत जत गंढी सत वट। ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘਤ, ਨਾ ਇਹੋ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਇਹੋ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਧਨ ਸੋ ਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਉਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ। सतगुरु तेरा एक निमाणा सिख अज तेरे चरणों में अरदास करना है। दीन दुनिया दे वाली अज मेरी बांह फड़नी, अज कृपा करनी। ये 19 फरवरी की रात नूं अरदासा सूरमे ने सोधिया और अरदासा सोधन वेले जदों मुखवाक लिया ना ते चौर कर रहे सन सत्कारयोग बीबी इंदर कौर जी। ये बीबी इंदर कौर जी कौन हन? ये जथेदार सरदार लक्ष्मण सिंह धारोवाली दे धर्म सबतनी ने और इन्हां दा कोई अगे पुत्र नहीं होया, इन्हां दी औलाद नहीं हुई। और सरदार लक्ष्मण सिंह जिन्ना चिर मोखवाक लैंदे रहे, मोखवाक आया कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। मैं अगे जाके पंक्ति सांझी कर दवां। सतगुरां ने आख्या तन मन काट काट सब अरपी विच अग्नि आप जलाई। महाराज ने हुक्म कर दिता कि जे करतार पुरख ने यह चाहे कि लक्ष्मण सिंघा तेरा तन मन भी कट्टिया जावे, तेरे टोटे टोटे होके अग विच भी पैना पै गया ते भाणा करके मिठा मन लवी। सरदार लक्ष्मण सिंह धारोवाली ने अरदासा सोध दिता। अरदासा सोधिया सूरमे ने और सतगुरां दा शुकराना कीता है। अगले दिन अमृत वेले इन्हां चाला मारना है। मैं होर बेनती करां, अमृत वेले भी सूरमे ने फिर अरदास कीती। सिख दा जीवन अरदास ते निर्भर है। बच्चा जन्म लैंदा है, असीं तां अरदास करदे हां। बच्चे दा 13वां कर लो, सवा महीना कर लो ते सतगुरु दा ओट आसरा तक के असीं तां भी अरदास करदे हां। उस इंसान दा विआह होना होवे, खुशियां दा समा आवे, सिख तां भी अरदास करदा है। ते जदों शरीर करके चलिया जावे, सिवे नूं अग देण तो पहिलां भी अरदास कीती जांदी है। सिख जन्म तो लैके अंतिम सवासां तक अते अपने दशहरे तक अरदास ते टिकिया होया है। सरदार लक्ष्मण सिंह ने अरदास कीती। अरदास तुसीं नित सुणदे हो ना, पंजां प्यारियां 4 साहिबजादियां 40 मुक्तियां हठियां जपियां तपियां, जिन्हां तेरा नाम जपिया वंड के छकिया, देग चलाई तेग वाही, देख के अण डिठ कीता। तिन्हां प्यारियां सचियारां दी पवित्र कमाई दा ध्यान करके बोलो जी वाहेगुरु। अरदास ये साडे विद्वानां ने
ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਤ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਇਹ ਤੋਂ ਤੱਕ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਔਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਪੁੱਠੇ ਲੜਕਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਈ ਗਈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਾਂਡਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰ 30-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਡ ਥੱਲੇ ਵੱਡਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਨਾਲ ਡੁੱਬੀ ਸੋਹਣੀ ਸੱਸੀ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਧੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੰਡ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕੱਚੇ ਘੜਿਆਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜੀ ਹੋਈ ਸੋਹਣੀ ਦਾ ਤੇ ਚੇਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਔਰ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੇ ਗਏ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਨਾਇਆ, ਇਹੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਉਸਨੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਰਦਾਸਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹੰਤ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰੀ ਬੀਬੀ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 21-22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਰਾਇਣ ਮਹੰਤ ਦਾਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਧਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ 10 ਫੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹੰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਮਹੰਤ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨੇ ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮੁੜਿਆ ਵਾਪਸ। ਇਹਨੇ ਰਾਂਝੇ ਰਿਹਾਣੇ ਵਰਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇਲ ਦੇ ਪੀਪੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਭੱਠੀਆਂ ਲੈ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਓ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਕਿ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਜਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੁੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ 5 ਤੇ 6 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਸਰਦਾਰ ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਥਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਰਕੋਟ ਦੀ ਝਾੜ ਉੱਤੇ ਜਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੌਮ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਇਹ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਤੇ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹੰਤ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ? ਉਹ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਸ ਜਥੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਰਹੀ। ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਜਥਾ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਥਾ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਧੁੰਦ ਪੈ ਗਈ, ਇੱਕ ਰਾਹ ਖੁੰਝ ਗਏ ਤੇ ਜਥਾ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚੰਦਰਕੋਟ ਦੀ ਝਾਲ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਇਧਰੋਂ ਸਰਦਾਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਇਹ ਜਥੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਥਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਕਿਵੇਂ ਜਥੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਅੱਗੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਵੰਨਗੀ ਹੈ ਜੱਗੇ। ਜੱਗੇ ਦੋ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਜੱਗੇ ਗਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਗੱਤ ਵਿੱਚ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈ ਰਾਗ ਰਸ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰ ਰਸ ਵਾਲੇ ਜੱਗੇ ਗਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਵੀਂ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਠਵੀਂ ਚਾਲ ਵੀ ਸਿੰਘ ਜੱਗੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰੋਕ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪੰਥ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਇਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਥਾ ਕਰ ਅਰਦਾਸਾ ਤੁਰਿਆ, ਜਥਾ ਕਰ ਅਰਦਾਸਾ ਤੁਰਿਆ, ਜਨ ਅਸਥਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਕੇ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਮਿਲਿਆ। ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਥਾ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਨ ਅਸਥਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਕੀਤੀ ਸਾਧ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕਤਲਾਮ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਕੀਮਤੀ ਰਜਾਈ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲੋ ਸਮੇਂ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਜਾਤੀ ਮਾਰ ਲੋ। ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹੰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਹੰਤ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਥ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਹਨ ਐਵੇਂ ਗਵਾ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਾਂ। ਅੱਜ ਚਿੱਠੀ ਵੇਖ ਲਓ ਔਰ ਪੰਥ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਜਾਓ। ਜੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਅੱਗੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਸਰਵਣ।
ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਂ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਜਥੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਆਖਿਆ ਆਖਿਆ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੁਣੋ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਅਰਦਾਸਾ ਵਰਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਾਧਾ ਬਣੋ ਨਾ ਰੋੜਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੀ ਭੇਟਾ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ ਪਰਵਾਨ ਖਾਲਸੇ ਦਰ ਹਰ ਕੇ। ਸਰਦਾਰ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਤਰਕਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੋਧ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਤਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਪਿਛਾਂ ਮੁੜ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਧੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਖੱਫੜ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਸਿਰ ਤੇ। ਸਰਦਾਰ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾ ਗਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਵੇ ਪਿਛਾਂ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੋਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਿਝਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰਕਾ ਪੰਥ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਾਲਾ ਮਾਰ ਲੱਗਾ, ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਇੰਨੀ ਆਖ ਕੇ ਸੂਰਮਾ ਤੁਰਿਆ, 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 ਵੱਲ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਫੀ ਭੱਜ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਪਾਈ, ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਰੁਕ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਲਵੋ ਗੁੰਡੇ ਸਾਧ ਦੇ ਪੂਤਰੇ ਫਿਰਦੇ ਬਰਸ਼ੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਫੜ ਕੇ ਗੱਜਦੇ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਪੱਤਰਕਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। क्योंकि अरदास ये करके आया सी, मोहे मरने का चाव है, मरो तो हर के द्वार। मैनू मरन दा चाह है मालका, मैं चाहना मेरा आखिरी श्वासा तेरे द्वार दे उत्ते निकले। ये अरदासा सी सूरमे दा। अरदास विरले विरले करके निभाया करते ने। इत्थे बड़ियां अरदासां कीतियां, बड़ियां प्रण कीते, पर निकल गए, नहीं तोड़ निभा सके, प्रण नहीं पूर्ण कर सके। जे प्राण पूरे कीते दे गुरु गोबिंद सिंह दे नादी पुत्रा ने अरदास कीती है। सरदार लक्ष्मण सिंह ने
ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਥੇਦਾਰ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਾਂਹ ਭੱਜ ਕੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਮੂੰਹ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਜੀ ਹੁਣ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕਾਂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ। ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜੱਫਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਆਖਿਆ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਹ ਤੇ ਗੁੰਡੇ ਭੂਤਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਛਾਵੀਆਂ ਗੜਾਸੇ ਟਕੂਏ ਹਰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਉੱਥੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਚੱਲ ਗਏ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਵਾ ਜਾਣ। ਜਥੇਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜੱਫਾ, ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੁਡਾ ਕੇ ਜੱਫਾ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਰ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜੱਗੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬਾਂਹ ਸਰਵਣ। ਹਟ ਜਾ ਰੋਕਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਅੱਗੋਂ ਹਟ ਜਾ ਰੋਕਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਭਾਈ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨਰੈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਧੋਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਬਈ। ਲਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸਾ ਮੌਤ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ, ਫਤਿਹ ਆਖਰੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਇੰਨੀ ਆਖ ਕੇ ਜਥਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਵੱਲ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਸੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜੋ ਬਚਨ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਰੀਏ ਪੂਰੇ, ਕੀਤੇ ਜੋ ਬਚਨ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਰੀਏ ਪੂਰੇ, ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਪੂਰੇ, ਉਹ ਕਰੀਏ ਪੂਰੇ। ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੱਫਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਰਦ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਤੋੜ ਨਿਭਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ, ਮਰਦ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਬਲੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ गिरे गरजे आसमान नीचे तो जमीन उल्टी पलट जाए, कमर अपनी जगह छोड़े या खुर्शीद भी हट जाए, फड़क पर फौज अंजम बिड़कर आपस में कट जाए, समुंदर अपनी हस्ती को लेकर कूजे में सिमट जाए, मुल्क बदले मल्क बदले जमीनों आसमां बदले, मगर यह मुमकिन नहीं एक गोरसे की जुबान बदले। मर्द जो कहते हैं वो करके दिखला देते हैं, कुछ तो वो हैं जो चलते हैं जमाने के साथ साथ लेकिन मर्द जमाने को बदल देते हैं। असी अरदास करके तुरे हाँ, असी किवें पिछे हट जाइए। अरदास करके बाबा दीप सिंह साहब तुरिया, मर्द तली दे उत्ते सीस टिका के अपना प्राण निभा गया। फिर मैं अरदास नूं लाज किवें ला जावां, मैं नहीं पिछे हटांगा। सरदार वरियाम सिंह जी मेरे रस्ते तो पासे हट जाओ। सरदार वरियाम सिंह पिछे हटिया और सरदार दलीप सिंह इस दे नाल है। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਥ ਦਾ
ਜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰਦਾਰ ਦਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਥਾ ਅੱਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 150 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਦੇ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 90 ਸੂਰਮੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ। ਖੈਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ, ਜਰਗ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡ ਡੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਫੌਜੀ ਸੀ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਲਗਭਗ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਉਮਰ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਵਾ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਨੇਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪਰੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਚੱਲਿਆ। ਅਰੇ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਆਵੇ ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਜਾਂ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਨੀਨਾਮੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ, ਸਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਚਾਹ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਐਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌੜਾ ਲੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਸੱਚ ਮਿੱਠਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਜਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੀੜੀ ਫੜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਅੱਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪਿਆ ਦੋਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਨ ਭਰ ਆਇਆ, ਦਾਦੀ ਦਾ ਮਨ ਭਰ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜਾਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਜਾਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਮਰਦ ਉਹ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗੋਰਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇਜ਼ਾ। ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅਰੇ ਕੇਰ ਸਿੰਘ इस दरख्त पर आ जाओ वरना शेर तुझे मार डालेगा। ते सरदार केर सिंह ने जवाब दिता, साहब जी एक शेर है अगे, इधर है केर सिंह, केर दा मतलब ही शेर है ते सिंह दा मतलब ही शेर है। एक शेर नूं वेख के दो शेर भजन ते लाणत ऐसे नां दे उत्ते। सरदार केर सिंह ने आख्या हुण केर सिंह इस शेर दा मुकाबला करेगा। नेजे दे नाल सरदार केर सिंह ने शेर मार सुटिया। ਉਹ ਮਰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਕਾਕਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕੌਮ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲਈ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਲੰਮੇ ਕੇਸ ਹਨ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਬੜੀ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਝ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਪੋਤਰਾ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਪਿਆਰਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨਿਭ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਦੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਥਾ ਗਾਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਸਿਆਂ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਜੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮ ਕੇ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਤ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਖਬਰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਵੀ ਗਵਾਚਾ ਕੰਬਲ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਤੇ ਕੰਬਲ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਗਵਾਚਾ ਕੰਬਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈ ਸੂਰਮੇ, ਰੱਸਿਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਰਦ ਵਧੇ। ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ
ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਧੀਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮਹੰਤ ਅਤੇ ਤੇ ਗੁੰਡੇ ਕਾਲੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਉਸ ਅਰਦਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੂਰਮੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੰਤ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਲਾਗੇ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਪਰੇ ਠਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹੰਤ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਚੌਰ ਕਰ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਧਰੋਂ ਮਹੰਤ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਗੁੰਡੇ ਸੀ ਬਦਮਾਸ਼ 10 ਨੰਬਰੀਏ ਰਾਂਝੇ ਰਿਹਾਣੇ ਵਿਸਾਖੇ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਕਾਬੂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬਾਛੜ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਟਕੂਏ ਛਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਡੇ। ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਢਾਈਏ ਦੀ ਵਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲੱਗੇ। ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਦਰਸ਼ਨੀ ਡੋੜੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਥਾ ਲੰਘ ਕੇ ਡਿਓੜੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਮੁਖੋਂ ਸਤਨਾਮ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਤਾਪਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਜਾਗੇ ਤਾਪਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਬੈਠਾ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਧਰ ਖਬਰਾਂ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਧਰ ਖਬਰਾਂ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਚੁੱਕ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ, ਉੱਥੇ ਕਾੜ ਕਾੜ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਕਾੜ ਕਾੜ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਕੜੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਥ ਗਏ ਸਥਾਰ, ਕੋਹੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਬੱਕਰੇ।
ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਚੀਰ ਕੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਯੋਧੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪਾ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਯੋਧੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪਾ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਮੁਖੋਂ ਆਖਿਆ ਹਾਏ ਨਾ ਇੱਕ ਨਦੀ ਖੂਨ ਦੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਈ ਨਦੀ ਖੂਨ ਦੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਈ ਲਾਵੇ ਤਾਰੀਆਂ ਮੌਤ ਮੁਟੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘਾ ਸੂਰਮੇ ਉਹਦੇ ਸੁਰਖਰੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘਾ ਸੂਰਮੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘਾ ਸੂਰਮੇ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਾਂ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਹੰਤ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਇੱਟਾਂ ਵਰਸਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਪੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਤੇਲ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿਖਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਮੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾੜੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਾਂ ਮਹੰਤ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਆ ਕੇ ਵੱਜੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਕਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਵਾਂ ਕਿ ਜੱਫਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚੀਰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਬੀੜ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬੀੜ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬੀੜ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਰਹੀ, ਨਾ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿਨ ਬਾ ਦਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਥਾਨ, ਸਰੋਤ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਾਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੋਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ। ਖੈਰ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ 2 ਵਾਰਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਮਰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਮਰਦ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਇਦੋਂ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੀ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਡ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਹੱਸ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਉਸਤਾਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੀਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਬਾਰਕ ਕਲਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਔਰ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਵਣਗੀ ਆੜ ਲੈ ਦੀ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਕੀਮਤੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਰ
ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾ ਦਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੂਰਮੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਟਕੂਏ ਨਾਲ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੜਾਸੀ ਨਾਲ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਛਵੀ ਨਾਲ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਹੰਤ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੀ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਿਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਚਿਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਜੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਸੱਜਣੋ, ਇਹ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਅਜੇ ਤੋਪਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਦਾਸ ਤੇ। ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ, ਤੂੰ ਆਪ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਜਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੈਕਾਰਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪਾਵੇਂ ਟਕਾਰਾ, ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦਸਮੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਣਜਾਰਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਹੀ ਨਾ ਚਣਕਣ ਚੂੜੀਆਂ, ਹੱਥ ਕੜਾ ਕਰਾਰਾ, ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਏ ਨਾ ਖੰਡਾ ਦੋ ਧਾਰਾ। ਮਤਾ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਰਦਾਰਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਨੇ, ਬੰਨ ਕੇ ਜੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇਲ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 101 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਰਾ ਆਓ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਜਿਉਂਦਾ ਬੰਨ ਕੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਿਉਂਦਾ ਬੰਨ ਕੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਪੁੱਠਾ ਜੰਡ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਲਟਕਾ। ਤੇਲ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਛਿੜਕ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ, ਤੇਲ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਛਿੜਕ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ। ਤੇਲ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਛਿੜਕ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ, ਦਿੱਤੀ ਅੱਗ ਸੀ ਮਹੰਤ ਨੇ ਲਾ। ਲਾਟਾਂ ਚੜ ਗਈਆਂ ਵਾਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ, ਲਾਟਾਂ ਚੜ ਗਈਆਂ ਵਾਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ। ਲਾਟਾਂ ਚੜ ਗਈਆਂ ਵਾਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ, ਗਏ ਬੱਦਲ ਧੂਏ ਦੇ ਸ਼ਾਹ। ਲਾਟਾਂ ਚੜ ਗਈਆਂ ਵਾਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ, ਗਏ ਬੱਦਲ ਧੂਏ ਦੇ ਸ਼ਾਹ। ਅੱਧਾ ਜੰਡ ਸੜ ਗਿਆ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ,
ਸੜ ਗਿਆ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਗਿਆ ਕੁਮਲਾ ਉਹ ਯੋਧਾ ਪੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾਂਗ ਕਬਾਬ ਦੇ ਯੋਧਾ ਪੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾਂਗ ਕਬਾਬ ਦੇ ਯੋਧਾ ਪੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾਂਗ ਕਬਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪੜਥਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਣਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀਆਂ ਦਲੇਰੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀਆਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀਆਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀਆਂ ਦਿਓ ਵੱਡ ਵੱਡ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਾਗ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਰਿਆ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘਾ ਵੇਖ ਕੇ ਯਮਰਾਜ ਨੂੰ ਤਰੇਲੀ ਗਈ ਆ ਹੋ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਲ ਦੇ ਪੀਪੇ ਲੈ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕੱਸ ਕੇ। ਤੇਲ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ, ਜੂਦੇ ਨੂੰ ਸੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾੜਨਾ ਹੈ। ਜੰਡ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਮਰਦ ਸਾਡਾ ਵੱਡ ਵਡੇਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਸੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤੇਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਜੰਡ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੰਡ ਵੀ ਏਦਾਂ ਸੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜੰਡ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਦਾ ਜੰਡ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਜੰਡ
ਜਿਸ ਜੰਡ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜਿਸ ਜੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਰਦ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਉਸ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੰਡ ਨਾਲ ਵੱਜ ਕੇ ਸੜਿਆ, ਫਿਰ ਭੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਝੁਕੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿਖਾ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਔਰ ਕੁਝ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਬਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਵੇਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਮਰਵਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਲਾਹਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਾਹੋਦਾਈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬਦਮਾਸ਼ ਮੰਤ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੰਤਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਨਾ ਕਹਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਦਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਟਲ ਜਾ। ਆਪਣੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ ਏਡਾ ਕਹਿਰ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਮਹੰਤ ਨਾ ਟਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਅਗਾਂਹ ਵਧਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਅਗਾਂਹ ਵਧਿਆ, ਤੇ ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਮਰਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਵਣਗੀ ਸਾਕਾ ਬੀਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਕਲਮ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਰਠੌਰ ਦਾ ਸਾਕਾ ਸਿੰਘ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਇਉਂ ਚਲਾਈਆਂ। गोली खा के गोली खा के ओ दोवें रूहां पहुंचिया सचखंड विच जाके। सचखंड विच जाके ओ अमर होए इतिहास विच ओ नाम लिखा के। इतिहास विच ओ नाम लिखा के ओ पिछों लाशां चुकियां तन जाके।
ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਛਾਂ ਮਹੰਤ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਛਾਂ ਮਹੰਤ ਨੇ ਚਕਵਾਈਆਂ ਜਾ ਕੇ ਚਕਵਾਈਆਂ ਜਾ ਕੇ ਪੱਠੀ ਮੰਗਦੀ ਕੋਲ ਸੀ ਉਥੇ ਭੱਠੀ ਮਗਦੀ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਵਾ ਕੇ ਪੱਠੀ ਮਗਦੀ ਕੋਲ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਟਵਾ ਕੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੇਹਾਂ ਫੂਕੀਆਂ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਏਦਾਂ ਦੇਹਾਂ ਫੂਕੀਆਂ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘਾ ਲਿਖ ਖੂਨ ਨਾਲ ਇਹ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘਾ ਲਿਖ ਖੂਨ ਨਾਲ ਇਹ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘਾ ਲਿਖ ਖੂਨ ਨਾਲ ਇਹ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ। ਬੀਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਵਾਰਤਕ ਤੋਂ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਮਹਾਨ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਰਮੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਜੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੂੰ। ਝੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰੀ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਮਹੰਤ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੋਰਾ ਫੌਜ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਜਾਓ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਜੋ ਤੇ ਮਾਰਨ ਮੁਕੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਘੁੰਮ, ਆਪਨ ਲੈ ਕਰ ਜਾਈਏ ਪੈਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਮ। ਅਸੀਂ ਨਿਮਾਣੇ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚੂੰ ਕਰ ਅਜ਼ਹਮਾ ਹੀਲ ਦੇ ਦਰ ਗੁਜ਼ਸਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਹਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਰਣਾ ਦੀ ਜੇਤੂ ਚੰਡੀ ਉਠਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀ ਉਠਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਸਿਰ ਤੇ ਖੱਫਣ ਬੰਨ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਮਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ। ਮਿਸਟਰ ਕਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੰਤ ਕੋਲੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਕਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਗਾਂਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਕਰੀ ਨੇ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪ ਹਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਰਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਐਸੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਉਸਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਈ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਸਦਕਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿਤਾਰਿਓ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਾਮੀ ਨਰੋਲ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਸੁੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੂਜਾ ਪਿਤਾ ਉਸਤਾਦ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਮੌਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਦਾਦਾ ਉਸਤਾਦ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੀਏ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਰਦਾਦਾ ਉਸਤਾਦ ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘਰਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਘਰਿਆਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਮੀ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ 1 ਲੱਖ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਟੂਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੂਜਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜੀ ਨੂੰ 71,000 ਦਾ ਨਾਮ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਨਾਮ ਦਾਸਰਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਪਿਆਰ ਬਾਬਾ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹੰਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਚਾ ਪਿਆਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੁੱਚਾ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਾਸ ਢਾਡੀ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਮਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਗਰ ਪੋਵਿੰਡ ਤੋਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿਤਾਰਿਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਓ। ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ 10 ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਨਰੋਲ ਸੁੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਮਾਂਡਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਕਾ ਜੋ ਹੈ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਾਕਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਛ ਅਰਦਾਸਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਹੋਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 5-10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਅਰਦਾਸੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ 101 ਰੁਪਇਆ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੜਾਏ ਵਾਲੇ ਦੁਗਲਵਾਲ PR ਮਿਲ ਜਾਵੇ 200 ਰੁਪਇਆ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ 100 ਰੁਪਇਆ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ 100 ਰੁਪਇਆ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ 100 ਰੁਪਇਆ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ 100 ਰੁਪਇਆ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੈਕਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 100 ਰੁਪਇਆ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 50 ਰੁਪਏ, ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ 50 ਰੁਪਏ, ਸਵਰਗੀ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਦੁਗਲਵਾਲ